أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من محاضراتنا Introduction to Biostatistics with Assistant Professor Dr. Ahmad المرزوك, Department of Community Medicine, Al-Kindi College of Medicine, Baghdad University. This is a new lecture under title of Students T-Test. Objectives. At the end of this lecture, students will be understand the concept of comparison between means, know the T-test assumptions, and able to implement different types or forms or applications of T-test. The T-test was introduced in 1908 by William Seeley Gossett, a chemist working in Dublin, Ireland. Students was his pen name, اسم قلمه. He published the test in Biometrica in 1908, but was forced to use a pen name by his employer, who regarded the fact that they were using statistics as a trade secret. In case when the population variance is unknown and the sample size is small, less than 30, we can use the sample variance as a best point estimator approximation for population variance. طبعا بالمحاضرة الماضية أخذنا ال Z score اللي من عنده يشتق Z test، والZ test يطبق نفس المعادلة مال Z score حتى يطلع لنا ال difference between means إذا كان السامبل سايز أكثر من 30 أو إذا كان ال standard deviation أو ال variance of the population is known. But if the sample size is less than 30 and the sigma of the population is not known, we use T distribution and T test to find difference between two means. But in this situation, the distribution will not follow the standard normal distribution اللي هو Z distribution, but follow the T distribution. The characteristics of the T distribution, it is continuous, just like the Z distribution or bell-shaped distribution, bell-shaped and symmetrical about zero like the Z distribution اللي هو normal or Gaussian distribution. It has mean of zero، وكذلك standardized normal distribution has the mean of zero. The variance is greater than 1 but approaches 1 as the sample size increases. The variance equal to 1 for the standard normal distribution، بس هنا الفاريانس بالتي تيست شوية أكثر من 1 بس يقربوه ويعتبروه 1. Symmetrical about the mean، نفس ال Z distribution، range between minus infinity and plus infinity. Compared with normal distribution, its curve is less peaked and higher tails. The student distribution is different from different sample size. It's different for different sample size, generally bell shape, but with a smaller sample size shows increased variability. يصير flatter. The distribution is less peaked
than the normal distribution and with thicker tails. As the sample size increases, the distribution approaches a normal distribution. For more than 30, the differences are negligible. يعني الآن إذا نشوف هذا الكيرف الأسود هو النورمال distribution curve أو اللي يسمونه الزد distribution اللي هو يخص لنا البوبوليشن، بينما الكيرف الأحمر هو التي distribution لأنه السامبل سايز أصغر، فنشوف البيك مال الكيرف is less and التيل is thick، نشوف مرفوعة النهايات، بينما بالزد تيست النهايات تكاد تلامس المحور السيني. Z distribution هو الأسود والT distribution هو الأحمر. The degree of freedom for the T distribution is n-1. هنا راح تظهر عندنا باستمرار في شيء اسمه degree of freedom، وهو أنه إحنا ننقص السامبل سايز واحد دائما بالتي ديستريبيوشن، وبحقيقة في أي تيست إحنا ننقص السامبل سايز 1 تقريبا حتى نتأكد أنه السامبل سايز مالتنا هو ضمن المعقول ومن ما نضخم الأشياء. الآن هذا إذا السامبل سايز كل ما يزيد السامبل سايز كل ما يقترب لنا من النورمال ديستريبيوشن، والوردي هو نورمال ديستريبيوشن، الأصفر سامبل سايز أقل، الأخضر أقل، الأزرق طوخ أقل، والأسود بعد أقل. The quantity of 1-1, which is called degree of freedom, df, is used in computing variance of the sample. There is a different distribution for each sample value of n-1. The t distribution approaches the normal distribution as n-1 value approaches infinity, increase in the sample size. كل ما يزيد السامبل سايز كل ما احنا نقترب من النورمال distribution. The concept of degree of freedom. Sum equal to 16 مال ذولا بيانات، والمين يساوي 4 refers to freedom of observation to vary after some restriction have been imposed. The n-1 term is referred to as degree of freedom since it indicates how many ways that the data can vary in a sample. Degree of freedom, number of ways that data can vary or be categorized. How can we get the t value؟ وهو أهم شيء. T يساوي x bar minus mu divided by s divided by square root of n. طبعا هذا هو القانون مال التي تيست، والاكس بار هو المين مال السامبل، والميو هو المين مال البوبوليشن، والاس هو ستاندرد ديفيشن مال السامبل، والجذر ان الان هو السامبل سايز. طبعا مقدما اني اطمنكم انتم ما يحتاجون تحفظون اي قانون، لانه احنا ما نجيب لكم اي مساله، لان هذا مجرد انت تعرف منين اجى التطبيق مال التيست حتى تصير عندك فكره ولو بسيطه عن الاساس الرياضي لهذا الحساب. وطبعا هذا قبل عصر الكمبيوتر كانوا يستخدمون هاي القوانين حتى يحسبون، اما الان اجتي السوفت وير المينيتاب والاس بي اس اس والاس والار والستاتا، كلها برامج احصائيه تحسب لنا الستاتستيكال تيست من دون ان نستخدم ورقه وقلم ولا نضرب ولا نجمع ولا نطرح، بس نعطي البيانات للبرنامج ونقول له احسب لنا التي تيست، هو يحسب لنا اياه. بس هذا منين اجت القصه ليحكيك اياها. How can we get the t value? As in standard normal distribution in which we have the z table, here we have the t table which depends on the degree of freedom اللي هو يساوي لنا n-1 row of the table and the probability of error اللي يساوي لنا t
1 minus T 1 minus alpha divided by 2 column of the table. بعدين نروح على التيبل اللي هو التي تيبل. هنا راح نشوف الديجري اوف فريدم، وهنا راح نشوف الليفل اوف سيجنيفيكانسي. فمثلا اذا كان الديجري اوف فريدم 16 الليفل اوف سيجنيفيكانسي 95%، راح يطلع عندنا 2.12. هذا هو التي فاليو. اذا طلعت القيمه المحسوبه مالتنا اكبر من القيمه الجدوليه فمعناها الديفرنس significant، واذا كانت القيمه المحسوبه اصغر من القيمه الجدوليه معناها الديفرنس is not significant، لانه اذا هاي هي القيمه الجدوليه ناتبت، اذا طلعت المحسوبه اعلى من الجدوليه معناها احنا واقعين بالريجكشن اريا، ولهذا الديفرنس significant. بينما اذا طلعت القيمه المحسوبه اقل من القيمه الجدوليه معناها احنا واقعين بالاكسبتنس اريا، ولهذا احنا we fail in the rejection of null hypothesis. يقول لك the first column list the number of degree of freedom K. The headlines of the other column give probabilities of P for the R to exceed the entry value. Use symmetry for negative T value. فهنا عندنا degree of freedom، وهنا عندنا level of significance، ونحسب القيم اللي نريدها. نقاطع هذا ويا هذا على البي او على 0.05 ونحسب شقد القيمه المحسوبه والقيمه الجدوليه، واذا طلعت القيمه المحسوبه اكبر من القيمه الجدوليه فمعناها الديفرنس significant. طبعا بالاس بي اس اس هسه مثل ما راح نشوف ما يطلع لك لا تي تيبل ولا قيمه جدوليه ولا قيمه محسوبه، وانما راسا يقول لك التي فاليو هي قيمتها فارزه، degree of freedom هي قيمتها، والبي فاليو او significance هي قد. اذا كانت السيجنيفيكانسي اقل من 0.05 معناها الديفرنس insignificant، واذا كانت البي فاليو اكبر من 0.05 معناها we fail in the rejection of null hypothesis. Application of t-test. The t-test can be applied for the following situations, not much different than the z-test. طبعا احنا z-test ما شرحنا لكم اياه لانه اصلا احنا ما نطبقه بالبحوث العمليه مالتنا، احنا نطبق التي-تest قبل، ولهذا نكتفي بشرح التي-تest. واللي يريد يفتهم الz-test ممكن يرجع لليوتيوبات او دزوا لي رساله انا اعيد لكم شرح، يعني اشرح لكم الz-test، بس ترى انتم ما تحتاجونه ولا تطبقونه نهائيا بالبحوث العمليه ولا احنا نطبقه، ولهذا احنا رحنا قبل على التي-test. Is the sample mean differ significantly from a population mean? Small sample size أقل من 30 and the population variance is unknown. We use the following formula. هذا يسمونه single sample t-test. single sample t-test. t يساوي لنا المين مال السامبل مالتنا ناقصا المين مال البوبيوليشن تقسيم ستاندرد ديفيشن مال السامبل مالتنا تقسيم جذر n، والn هو السامبل سايز. يعطيك example يقول لك certain breeds of rats show mean weight gain 65 جرام during the first 3 months of life. A sample of 16 of these rats was taken and fed a new diet from birth until the age of 3 months. The mean weight was 60.75 gram with a standard deviation of 3.84 gram. Is the mean differ significantly from population mean؟ يعني أنا عندي سامبل واحد وأقارنه ويا البوبيوليشن مين اللي أنا معروف عندي، فهذا يسمونه single sample t-test. single sample t-test. هنا راح يقول لي السنجل سامبل تي تيست هو المين اللي انطاني اياه مال الرات ناقصا المين مال البوبيوليشن تقسيم ستاندرد ديفيشن مال الرات تقسيم جذر ان اللي هو السامبل سايز. راح يطبق يكمل ويطلع لي degree of freedom at degree of freedom
16 لأن degree of freedom هي sample size ناقص 1 16 ناقص 1 15 degree of freedom 15 ال t value يطلع 2.13 the difference between ال mean of the sample and mean مال population is statistically difference is statistically significant لأنه راح على ال t table وقاسها. هسه إذا نروح هنا 2.13 على 15 degree of freedom. إذا نروح لهذا degree of freedom 15 هذا ال 15 و at 0.05 طلع عندنا 1 15 degree of freedom 1.05 راح يطلع عندي 1 7 1 75 1 و75. هاي القيمة الجدولية 1 و75 بينما القيمة اللي طلعت عندنا هي 2 و13 هي 2 و13 لأنه الاثنين و13 هاي 2 و13 أكبر من 1 و75 اللي بالجدول. لهذا الديفرنس is statistically significant لأن القيمة اللي المحسوبة طلعت أكبر من القيمة الجدولية. لهذا الديفرنس is significant. طبعا هسه راح نروح نشوفها بال SPSS. ما نحتاج هذا الحكي كله لأنه رأسا هو راح يقول لي ايش قد التي فاليو ايش قد الديجري اوف فريدم وايش قد السيجنيفيكانس او البي فاليو محسوبه مباشره يقول لي هي significant or not بلا ما نروح للجدول. إذن هذا ال one sample t-test. 2 comparing the significance of differences between two sample means. Small sample size أقل من 30 and the population variance is not known. We use the following formula. الآن x1 ناقصا mean of sample 1 ناقصا mean of sample 2 ناقصا mu of population 1 ناقص mu of population 2 تقسيم standard variance of sample 1 زائد variance of sample 2 تقسيم n1 تقسيم n2. كل هذا نحطه تحت الجذر راح يطلع لنا التي فاليو الجديده والديجري اوف فريدم هنا طبعا تنحسب n1 زائد n2 ناقص 2 السامبل سايز 1 زائد السامبل سايز 2 ناقصا 2 الديجري اوف فريدم هنا يصير ناقصا 2 لان عندنا 2 سامبلز بينما بال1 سامبل تي تيست عندنا 1 سامبل فنقول ال ناقص 1. راح نعطيك هذا المثال ويطبق لك اياه وراح يطلع عندك نتيجة الحساب مال هذا المثال طبقه رياضيا وطلع النتيجة 2.065. هذا الكالكوليتد. ناخذ الكالكوليتد على degree of freedom 25 ونروح إلى التيبل ونشوفه significant or not. هسه الآن degree of freedom هو 25 degree of freedom 25 على 0.05 طلع 2.059. إذا نروح للتيبل هذا التيبل 25 طلع 1.708 at significance 0.05 وهنا again the difference is significant لأنه القيمة المحسوبة طلعت أعلى من القيمة الجدولية ولهذا أيضا الديفرنس is significant. طبق القانون طلع لنا النتيجة. again أنت ما يحتاج تحفظ القانون ما حد راح يجيب لك مسألة ويقول لك حلها بس هذا الحكي حتى تعرف التست شلون اجى وشلون انحسب for your interest لأنه بالحقيقة احنا راح نحسب كل شيء بالSPSS واللي يريد يتعلم هذا الحكي يقدر يقرأ على كيفه ويتعلم تحفظ القانون هذا الشيء يعود لك بس احنا ما حنجيب لك مسألة بها حل وأرقام وقانون. راح نقول لك مثلا in comparison between two groups of patients with diverticulitis on two different types of treatment.
N1 equal to 15, N2 equal to 12. The recovery time in hours X1 equal to كذا, S1 2 equal to كذا, and X2 equal to كذا, and S2 square اللي هو الفاريance equal to كذا, is the difference between the means of hours is statistically significant. هنا انت رأسا لازم تقول انا استخدم two sample t test. تروح للحاسبة تفتح الاس بي اس اس تنطي الارقام مالتك وتقول له احسب لي two sample t test، راح يحسب لك اياها رأسا ويعطيك النتيجة بدون ما تدوخ نفسك بأي معادلة ولا تطبق أي قانون. هذا تو سامبل تي تيست، القانون مال زد تيست إذا كان السامبل سايز أعلى من 30 أو إذا أنت عندك الستاندرد ديفيشن أوف ذا بوبيليشن تطبق الزد تيست وتروح على الزد تيبل واللي هو عادة إحنا ما نطبقه ولا الاس بي اس اس يطبقه، بس إذا كان السامبل سايز أقل من 30 أو الستاندرد ديفيشن مال بوبيليشن ما معروف، فراح نروح نطبق التي تيست اللي هو نفس القانون بالضبط، اذا تباوع نفس القانون بالضبط بس بمكان الاس نستخدم سيجما، وممكن ما اروح على تي تيبل روح على الزد تيبل. في جميع الاحوال انت انسى الزد تيبل اللي احنا شغلنا كله على التي تيبل. الطريقة الثالث او النوع الثالث او الفاريانت الثالث للتي تيست هو paired sample t test أو يسمونه pairing. Many studies are designed to produce observation in pair. Single individual has a pair of reading before and after. For example, measurement of blood pressure before and after treatment. To deal with such condition, we find the difference, we calculate the difference and find the mean of difference. We calculate the standard deviation of the difference using the following formula. وهذا هو القانون اللي يستخدموه. الدي هو الديفرنس، الدي معناه الديفرنس، والاس دي هو standard deviation، والdegree of freedom هنا n minus 1 because we have only one sample although having two readings. To calculate the value of t we use the following formula، وأنا أستخدم لك الفورمولا اللي يطلع بيها التي تيست for paired sample t test، والدي معناها difference والستاندرد ديفيشن والستاندرد ديفيشن اوف difference. again لا تحفظ القانون لأن أنا ما راح أجيب لك مسألة. هنا قال لك in pediatric clinic، مثال in pediatric clinic a study was done to see the effectiveness of certain antibiotic drug on temperature. أخذوا 12 طفل 5 سنوات عمرهم suffering from influenza has taken immediately before and 1 hour after administration of a drug. The following results were found. طلع لك هاي الريدنج بيفور، هذا الريدنج بيفور وهذا الريدنج افتر. طلع لك الديفرنس، طلع لك الديفرنس تربيع، بعدين راح يطبق لك القانون حتى يطلع لك القراءة وطلع لك ال T.049 ويقول لك خلاص هذا هنا طبق القانون. هذا التي، هاي النتيجة 6.9 وهنا from the table at level أقل من 0.05 T1 يساوي لك 11 أكبر من 2.201 اللي هي التابيوليتد، الكالكوليتد أكبر من التابيوليتد، لهذا the difference between before and after is statistically significant. الآن المحاضرة النظرية خلصت، بس أنا عندي وياكم تطبيق على الاس بي اس اس شلون أحول هذا الحكي من حكي نظري إلى تطبيق. الآن أنا عندي خليني أحسب على السيستوليك بلاد بريشر، هذا سيستوليك بلاد بريشر بري. عندي مجموعة من القراءات للسيستوليك بلاد بريشر ل100 شخص، ل100 شخص. أنا أريد أشوف هذول ال100 شخص هل أن السيستوليك بلاد بريشر مالتهم أعلى من النورمال بوبيليشن لو مو أعلى. طبعا هنا راح أقول analyze وأقول compare means وأقول one sample t test وآخذ systolic blood pressure before
راح يقول لي انت ويا من تريد تقارنه؟ اقول له اريد اقارنه ويا 120. وراح اقول له اوكي. ايش راح يقول لي؟ راح يقول لي ترى انت عندك 100 شخص، المين بلاد بريشر 151، ستاندرد ديفيشن 15، ديجري اوف فريدم 99 لان 100 ناقص 1، والسيجنفيكنسي توتال 0.000. طبعا هنا معناها الديفرنس السيجنفيكنت لانه البي فاليو اللي هي طلعت اقل من 0.05. هذا سنجل سامبل تي تيست بسهوله، ضربتين كليك بالحاسبه طلعوا لك اياه، لا قانون ولا جر ولا عر. هذا اول شيء شلون حسبنا ال1 سامبل تي تيست. ال2 سامبل تي تيست راح نقول احنا نريد نعرف هل ان الميل ضغطهم اعلى لو الفيميل ضغطهم اعلى. هنا راح اقول analyze compare means independent sample to test. مساء اخذنا 1 sample t test، هسه ناخذ independent sample t test. راح اقول له اني اريد اقيس طبعا systolic blood pressure before، يقول لي according to شنو؟ اقول له according to gender. راح اقول له according to gender. يقول لي جندر شو مسميهم؟ انا اقول له الميل مسميه 1 والفيميل مسميه 2. راح اقول له continue. راح اقول له اوكي. ايش قال لي؟ قال لي انت عندك 49 ميل، المين بلاد بريشر مالتهم 147، ستاندرد ديفيشن 15، عندك 51 فيميل، المين بلاد بريشر 155، ستاندرد ديفيشن 15. وراح يقول لي الديجري اوف فريدم 98. ليش؟ لانه 49 زائد 51 ناقص 2 اللي هو الديجري اوف فريدم، والسيجنفيكانسي 0.15. اذا طلع عندنا الفيميل ضغطهم سيجنفيكانتلي اعلى من الميل. الفيميل ضغطهم significantly أعلى من الميل. الفيميل ضغطهم significantly أعلى من الميل، لأن الديجري لأنه السيجنفيكنس أو البي فاليو أقل من 0.05. آخر نوع من التي تيست والبيرد سامبل تي تيست. هنا راح أقول descriptive compare means، وأقول paired sample t test. انا عندي مجموعه من المرضى انطيتهم عندهم ضغط، انطيتهم دواء وقست ضغطهم ورا شهر. راح احسب هنا paired sample t test. وعندي البيرد sample t test راح يقول له هو عباره عن systolic blood pressure before اللي هي جروب 1، وهم نفسهم systolic blood pressure after 1 month. راح اقول له اوكي. قال لي؟ قال لي ترى البيفور المين بلاد بريشر مالتهم 151، ومن اعطيتهم دواء ورا شهر صار الضغط مالهم 142، والبي فاليو مالتك هو بي فاليو مالتك هو 0.001. اذا الضغط نزل significantly، ومعناها الدواء مالتك اشتغل لان هو قارن لي between mean before and mean after. الآن أكو كم شرط يحتاج التي تيست حتى نستخدمه. أهم شرط عندنا لازم تكون الداتا normally distributed. أهم شرط عندنا لازم تكون الداتا normally distributed. وحتى نعرف الداتا مالتنا normally distributed or not قبل لا نطبق التي تيست نقول analyze، ونقول descriptive statistic، ونقول explore. وهذا الحكي نعطيتكم إياه بالدرس الرابع. وراح ندفع السيستوليك بلاد بريشر، ندفع السيستوليك بلاد بريشر ونقول له بلوتس، ونقول له هيستوجرام، نشيل السمن ليف ونقول نورماليتي with test continue، ونقول اوكي. نروح على الشابيرو تيست، نروح على الشابيرو تيست. وهذا هو الشابيرو تيست. قال لي 0.009 significance مال الشابيرو تيست هو 0.009. طبعا هنا طلع الداتا is not normally distributed، وما نقدر بهالحاله نطبق ال 2 sample t test او ال 1 sample t test، او بصوره عامه t test ما يطبق اذا كانت الداتا not normally distributed. واذا ما قدرنا نطبق
التي تيست فعندنا اختبار بديل اسمه نون بارامتريك تيست. بالنسبة للوان سامبل تي تيست البديل مالته هو ساين تيست، والتو independent sample t test البديل مالته هو مان ويتني تيست، وبالنسبة للبيرد sample t test البديل مالته هو الوالكوكسون تيست. انتهت المحاضرة، شكرا جزيلا، انتظر أسئلتكم على الكلاس روم أو الاتصال على وسائل التواصل أو الفيسبوك، وكلكم رقم تليفوني عندكم وحسابي بالفيسبوك عندكم واليوتيوب مالتي عندكم. شكرا جزيلا، أشوفكم في درس قادم.